त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुर्ख्यं मामृतात्। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को स्वागत करुछु आमर एही स्वतंत्र सबुठारु वास्तवधर्मी एवं शास्त्र संपत दैनिक राशिफल कार्यक्रम को। आज 2026 मसीहा जुलाई मास 1 तारिख पवित्र बुधवार। दर्शक बंधु, जुलाई मासर एही प्रथम दिवसटी हेउछि भगवान विघ्न विनाशक श्री गणेश एवं सौम्य ग्रह बुधदेवंकर पवित्र दिन अटे। सनातन ज्योतिष विज्ञान रे बुधदेवंको आमर वृद्धि बाणीर चातुरता, व्यावसायिक सफलता एवं सामाजिक चेतनार मुख्य कारक ग्रह भावे ग्रहण करा जाइछि। आज एही नूतन मासर प्रथम दिन रे आकाश मंडलर बुध गोचर स्थिति एवं ग्रह मानकर नक्षत्र परिवर्तन आपणक पारिवारिक सुख शांति, आपणक कर्मक्षेत्र, आपणक मानसिक संतुलन एवं आपणक आर्थिक भाग्य उपरे की प्रकार प्रभाव पकेबाकू जाउछि। आसंतो कोनोसी अजथा काल्पनिक वार्ता नुहे, बरं सूक्ष्म ज्योतिषीय गणना एवं उच्च शास्त्रीय प्रमाण आधार रे बुझिबा मेष ठारू मीन पर्यंत समस्त 12टी राशिर संपूर्ण ग्रहफल, शुभ संकेत एवं अरिष्ट खंडन महाप्रतिकार। तेबे जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं आपनक राशि कोन रहिछि आम कमेंट रे निश्चित रूपे जणाइबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पंचांग देखिबा कोन रहिछि। आजिर दिवस रहिछि 1 जुलाई 2026 बुधवार। मास रहिछि आषाढ़ मास, पक्ष रहिछि कृष्ण पक्ष, तिथि रहिछि द्वितीय तिथि दिन 2:37 पर्यंत। यहा परे तृतीय तिथि आरंभ। नक्षत्र रहिछि पूर्वषाढ़ा नक्षत्र, दिन प्राय 1:45 पर्यंत रहिबो। यहा परे उत्तरषाढ़ा नक्षत्र आरंभ। जोग रहिछि इंद्र जोग, कर्ण पुलव कर्ण, यहा परे तैतुल कर्ण। सूर्योदय सकाळ 5:37 एवं सूर्यास्त संध्या 6:17। चंद्रोदय रहिछि दिन 7:39 एवं चंद्रास्त रहिछि रात्रि प्राय 7:45। राहुकाल रहिछि दिन 12:47 रु दिन 2:37 पर्यंत। जमगंड रहिछि सकाळ 7:17 रु सकाळ 8:50 पर्यंत। गुलिक काल रहिछि सकाळ 10:24 रु सकाळ 11:57 पर्यंत। आजर शुभ समय रहिछि अर्थात अभिजित मुहूर्त रहिछि दिन प्राय 11:52 रु दिन 12:47 पर्यंत। आजर घात रहिଛନ୍ତି कर्कट राशि एवं घात चंद्र रहिଛନ୍ତି मिथुन राशि एवं मीन राशि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आज आम देखा 12टी राशि संपूर्ण राशिफल कौन रही। प्रथमे रही मेष राशि। मेष राशि जातक जातिका मानक पई आज जुलाई मासर आरंभ एक सकारात्मक वार्ता नहीं आसुछि। आपणकर राश्याधिपति मंगलदेवंक पराक्रम एवं चतुर्थ भाव रे ग्रह मानकर गोचर स्थिति हेतु कर्मक्षेत्र रे दीर्घ दिन लगी रही जटिलता दूर हेबो। उच्च पदस्थ अधिकारी माने आपणक कार्यदक्षता और अध्यवसाय को उच्च प्रशंसा करिवे, जहा आपणकर मानसिक आत्मविश्वास को द्विगुणित करिवो। बुधवार हेतु व्यवसाय क्षेत्र में कौनसी नूतन पुंजी निवेश किंबा नूतन चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेबार प्रबल जोग रही, जहा भविष्यत पई लाभदायक हेबो। मात्र मध्याह्न परे चंद्रंकर सामान्य प्रतिकूल प्रभाव जोगु अजथा क्रोध एवं बाणी रे उग्रता प्रकाश पाई पारे, जहा परिवार रे भातृ विवाद किंबा मनमालिन्यर कारण साजिब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थिले मध्य गृह प्रकरण किंबा जानवाहन मरामती पछरे अप्रत्याशित व्यय होई पारे। शारीरिक दृष्टिकोण अत्याधिक परिश्रम जोगु रक्तचापर असंतुलन, कटिवेदना किंबा मुंडबिंधा जनित समस्या देखा दे पारे, तेणु स्वास्थ्य प्रति सजग रुहंतु। आजिर प्रतिकार रही गृहजनित अशुभत्व को दूर करने प्रातः समय रे हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं गोमाता को किछि शुद्ध सबुज घास किंबा पनीपरिबा आहार स्वरूप प्रदान करंतु। आपनक शुभ रंग रही सूर्यमुखी नाली एवं गोलाबी फूल। शुभ संख्या रही 1 एवं 9। शुभ दिग रही पूर्व दिग। परवर्ती राशि रही वृष राशि। आदरणीय वृष राशि संतानगण आज आपणक राशि चक्रर द्वितीय भाव अर्थात धन और बाणी भाव रे ग्रह मानकर अवस्थान अत्यंत अनुकूल रही। आर्थिक दृष्टिकोण आज दिनटी एक सुवर्ण सुजोग सदृश प्रमाणित हेबो, कारण बहु दिन अटकी रही धन किंबा व्यावसायिक बाकी टंका आज आपण फेरी पाइबे।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧୁର ରହିବ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୌଣସି ଅପବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଗୋପନୀୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ପାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଗଳା କମ୍ଫ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭାବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଫେଦ ରଙ୍ଗର ମିଠା କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଚିକ୍କଣ ଧଳା ଏବଂ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2 ଏବଂ 7। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ହେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜାତକଗଣ, ଆଜି ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗ ହେତୁ ବୃଦ୍ଧି, ବିବେକ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟିବ। କଳା, ଲେଖନୀ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ସୂଚନୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ବାୟୁ ବିକାର କିମ୍ବା ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ ବିଘ୍ନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁବଘାସ ଓ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ ଏବଂ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3 ଏବଂ 5। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନରେ ଅଯଥା ସନ୍ତା, ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ବା ଶ୍ରେୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ସମୟ ଜମାରୁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ କରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତାର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଜନିତ ରୋଗ, କମ୍ଫ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ମହୁ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳି ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ରୁପେଲି, ଧଳା ଏବଂ କ୍ଷୀର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4 ଏବଂ 6। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ହେ ସିଂହ ରାଶିର ତେଜଶ୍ରୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ତଥା ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ଓ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହେବ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ପିତା ଏବଂ ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ଯାହା ବଳରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ଏହି ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ତଥାପି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ବା ଖରାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଅତି କମରେ 24 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ନାଲି ଫୁଲ ମିଶ୍ରିତ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସୁନେଲି ଏବଂ କେଶରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1 ଏବଂ 3। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୁଧଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମନ ମୁତାବକ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବାର ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ବହୁଦିନର ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂତନ ଭୂମି କିମ୍ବା ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଈର୍ଷାକୁ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୂଟନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ହେତୁ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ପେଟଜନିତ ଅମ୍ଳପିତ୍ତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭାବୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତା କଲମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5 ଏବଂ 8। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ହେ ତୁଳା ରାଶିର ସନ୍ତାନଗଣ, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭାଗରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ମାମଲା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଆଜି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ପାଇଯିବେ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିବେଶ ଆଜି ବହୁଗୁଣିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ବାତ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶି ଦୁର୍ଗା ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମିଠା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6 ଏବଂ 9। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ ଓ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ସତର୍କ ରହିବାର ସଂକେତ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅରିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଟୁ ଭାଷା ବଡ଼ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆଇନଗତ ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ସମସ୍ୟା, ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ବାଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗାଢ଼ ନାଲି ଏବଂ ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1 ଏବଂ 7। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଆଦରଣୀୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସଂସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଂଶୀଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗଣା ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂତନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ, ତଥାପି ଯକୃତ କିମ୍ବା ମେଦବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3 ଏବଂ 9। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ହେ ମକର ରାଶିର କର୍ମଠ ଜାତକଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନଗତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ମନକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ନୂତନ କରଜ ନେବାଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଗୃହର କୌଣସି ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମାନ୍ୟ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଣା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ମାତ୍ର ବାତ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ପୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4 ଏବଂ 8। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ହେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜାତକ, ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ପରିଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମନରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିମାନ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଦୂରତା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆକାଶୀ ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2 ଏବଂ 8। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି।
ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ ଓ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ମାତା ଓ ଗୃହ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ କିଛିଟା ମିଶ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଗୃହର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିପାରେ, କାରଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଭୂମି ଗୃହ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକା ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅନିଦ୍ରା, ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଅତି କମରେ 10 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କେଶରୀ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗୈରବ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1 ଏବଂ 3। ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ।